صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں، آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چاہیے جہاں من کرے بجائیے گا یا مت بجائیے گا، لیکن آپ کی خاموشی مانگتا ہوں میں اس نظم پر، پڑھتا ہوں صاحب۔ یہ میری قوم کے رہنما بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنیں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ ایک بند پڑھتا ہوں، بیت المقدس کی چابیاں لینے کی دعوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلے جا رہے ہیں صاحب۔ ایک بند پڑھتا ہوں کہ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ میں سیلیوٹ کروں گا رویش کمار کو، آپ کے بہار کا ایک بیٹا جسے ابھی جرنلسٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا، عبید الرحمن صاحب کے اچھے دوست بھی ہیں وہ، انہوں نے ایک سٹوری کری تھی فلسطین پر، اس میں ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ ہماری آنکھیں کیسی تصویریں دیکھ رہی ہیں، فلسطین گھاٹی جیسی جگہ ہے، پہاڑی ہے، تھوڑا نیچے بسا ہوا شہر ہے، اور اس طرف پہاڑی پر توپیں لگی ہیں، میسائل ٹینک لگے ہوئے ہیں، اور ان کے بغل میں اسرائیل کے ادھ ننگے کپڑوں میں لڑکے اور لڑکیاں کوکا کولا اور بیئر کی بوتلیں لے کر کے بیٹھے ہیں۔ جب ایک گولہ لگتا ہے اور ادھر کئی معصوم مر جاتے ہیں تو وہ چیئرز کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ ایسی ایسی تصویریں ہماری آنکھوں کے سامنے رہی ہیں۔ فلسطین جو ہمارے ملک کا دوست ہوا کرتا تھا، آپ کی جانکاری کے لئے بتاؤں کہ ہندوستان نے آج سے کئی سال پہلے فلسطین دیوس منایا تھا۔ یاسر عرفات اس ملک کے وفادار دوستوں میں ہوا کرتے تھے۔ آج اسرائیل کے خلاف ہمارا ملک بولنے کی ہمت تک نہیں کر پا رہا ہے۔ واقعی دیش بہت بدل رہا ہے۔ ان معصوم بچوں کے نام جو اپنا ملک بچانے کی جدوجہد میں ہیں، میں ان کے نام بطور دعا ایک نظم پڑھتا ہوں، سنے گا۔ میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، کہ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان۔ اب آئیے دوستو نظام منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں نقلی ملا جعلی پیر۔ نحمد و نصلی علی سیدنا و رسولنا الکریم، اما بعد۔
फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ऐ ईमान वालो, अहले किताब के अक्सर उलमा और मशाइख लोगों के माल बातिल तरीकों पर खाते उड़ाते हैं और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। क्या तुम दूसरे लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब इलाही पढ़ते रहते हो? क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इल्म को इस गर्ज से हासिल किया कि वो इससे उलमा पर फ़ख्र करे या जाहिलों से झगड़े या लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करे, अल्लाह उसको दोज़ख में दाखिल करेगा। अहवस बिन हकीम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुराई के बारे में सवाल किया। आपने फरमाया कि मुझसे बुराई के बारे में ना पूछो बल्कि भलाई के मुतालिक पूछो। आपने 3 बार इन जुमलों को अदा फरमाया और उसके बाद फरमाया, शरीरों में बदतरीन उलमा सो हैं और अच्छे लोगों में से बेहतरीन लोग अच्छे उलमा कहते हैं। बुजुर्गान मोहतरम व बिरादरान अजीज़, ये हजरात इंसान भी बड़ी अजीब चीज़ है। कहने वाले कहते हैं कि इंसान बित्तबा मजहर जिद्दीन और जामे नकीज़ीन है। ये जुल्माती भी है, नूरानी भी, ज़मीनी भी है, आसमानी भी, मलकूती भी है, नासूती भी, रहमानी भी है, शैतानी भी, आलिम भी है, जाहिल भी, आदिल भी है, जालिम भी, आमिल भी है, गाफिल भी, सईद भी है, शकी भी, फासिक भी है, मुत्तकी भी, जार भी है, नाफे भी, हरीज भी है, काने भी, जुल्म व जहूल भी है, उलूम व हमूल भी, सुबूर व शुकूर भी है, शुरूर व कुफूर भी, रऊफ व करीम भी है, कसी व वलीम भी। गर्ज के इसमें मुहासन भी हैं, मुआइब भी, उयूब भी हैं, कमालात भी। अल्लाह ने उसे मुख्तलिफ सिफ़ात और कमालात से नवाजा है, उसे कई सलाहियतें और इस्तेदादें दी हैं। ये अपनी सिफ़ात और कमालात के बरवे कार लाकर अब्दुल शैतान भी बन सकता है और बंदाए रहमान भी बन सकता है। ये उन सलाहियतों की बदौलत आलम इंसानी की इस्लाह भी कर सकता है और उसमें फसाद और बिगाड़ भी पैदा कर सकता है। अल्लाह ने इंसान को जो मुख्तलिफ सलाहियत अता की हैं, उनमें से मैं समझता हूँ कि सबसे कीमती नेमत और सलाहियत इल्म है, बल्कि यही वो सलाहियत है जिसकी बिना पर इंसान और हैवान में फ़र्क होता है। वरना मादा अगर इंसान के पास है तो हैवान के पास भी है, कान, आँखें, हाथ पांव इंसान के पास है तो हैवान के पास भी हैं। बल्कि मैं तो उससे भी आगे बढ़कर कहता हूँ कि मलाइका पर भी इंसान को अगर फजीलत हासिल है तो वो इल्म ही की वजह से है। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी उन पर साबित की थी, तो इसी इल्म की वजह से साबित की थी कि आदम अलैहिस्सलाम को जिन चीज़ों का इल्म था, फरिश्तों को उन चीज़ों का इल्म नहीं था। मगर जैसे इंसान अल्लाह ताला की अता करदा दूसरी नेमतों के इस्तेमाल करने की वजह से अल्लाह का महबूब भी बन सकता है और मग़ज़ूब भी बन सकता है, इसी तरह से इल्म को भी अगर सही महल पर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान मलाइका से आगे बढ़ सकता है। उसका सोना इबादत हो जाता है, उसके लिए कायनात की सारी मखलूक दुआएं करती हैं। वो चलता है तो फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। वो मजलिस में बैठता है तो उस मजलिस को नूरानी मखलूक अपने इहाता में ले लेती है। और अगर उस इल्म को नाजायज़ अगराज के लिए हासिल किया जाए, इल्म हासिल करने का मकसद जाहिलों को मरऊब करना हो, इल्म हासिल करने का मकसद बादशाहों का कुर्ब हासिल करना हो, इल्म हासिल करने का मकसद सोना चांदी जमा करना हो, इल्म हासिल करने का मकसद तावील व तहरीफ के जरिया हक को छुपाना हो, तो ऐसा इल्म वबाल बन जाता है, ऐसा इल्म ज़िया ईमान का जरिया बन जाता है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।